Bangladesh is called nature's darling. Acha, darling child. Acha, no other country of the world is so blessed with the beauty of nature as Bangladesh. Comparative. কি হবে? তাহলে নো আদার দিয়ে আমরা কম্পারেটিভ করতে হলে প্রথমে আমাদের যেটা দেখতে হবে শেষের সাবজেক্টটা আগে আনতে হবে। বাংলাদেশ, হ্যাঁ, নো আদার কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সো ব্লেসড with the beauty of nature as Bangladesh. আচ্ছা, Bangladesh is so blessed. Bangladesh is more blessed. Bangladesh is more blessed than any other country. Bangladesh is more blessed with the beauty of nature than any other country of the world. ঠিক আছে? জি স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। বাংলাদেশ ইজ, জোরে কথা বললো তাহলে আমি শুনতে পাবো। বাংলাদেশ ইজ মোর ব্লেসড উইথ দ্য বিউটি অফ নেচার দেন এনি আদার কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। কম্পারেটিভ। এরপর দেখো, the banks of the rivers present an unbroken view of a variety of sights which enchant the eyes. Compound. এটা কি করছো? না স্যার, The করি নাই banks of স্যার। the rivers present an unbroken beauty of a variety of sights and enchant the eyes. শেষ। যে হুইচের জায়গায় তোমার এন্ড দিয়ে দিলে এটা কম্পাউন্ড হয়ে গেল। ঠিক আছে, কম্পাউন্ড মানে হচ্ছে যে আমাদের এন্ড দ্বারা এন্ড বাট অর নর নট অনলি বাট অলসো ইদার অর নিদার নট নিদার নর এই ধরনের কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে এবং দুটা সেন্টেন্সে থাকবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আর আমাদের কমপ্লেক্স হলো দুটা ক্লজ থাকবে, একটা ক্লজ ডিপেন্ডেন্ট আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। যেমন এখানে হুইচ দ্বারা যখন যুক্ত ছিল, হুইচ এনচ্যান্ট দ্য আইস, এই যে এখানে এনচ্যান্ট দ্য আইস এটা হলো ডিপেন্ডেন্ট। আর এই যে দ্য ব্যাংকস অফ দ্য রিভার্স প্রেজেন্ট এন আনব্রোকেন ভিউ অফ আ ভ্যারাইটি অফ সাইটস, এটা হলো তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, এটা তোমার কনজাংশনটা হলো এখানে হুইচ। হুইচ হলো কমপ্লেক্স কনজাংশন, মানে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হুইচ। আচ্ছা, এরপরে কি বলছে? সি নাম্বার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি and Bandarbans are the three hilly districts where nature has opened her wings of beauty. সিম্পল। তাহলে প্রথমে দেখতে হবে ভার্ব কয়টা আছে এখানে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি and Bandarbans are the three, তাহলে আর একটা ভার্ব পাওয়া গেল, the three hilly districts where, তাহলে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। where যেহেতু আছে এটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। nature has opened, তাহলে এখানে আরেকটা ভার্ব পাওয়া গেল opened, আর একটা পাওয়া গেল has। as হইল অক্সিলারি ফাইনাইট আর ওপেন হলো ফাইনাইট ভার্ব। ওকে, তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি and Bandarbans are the three hilly district where her nature has opened her wings of beauty. আচ্ছা, nature has opened her wings of beauty in the three hilly districts, like in the three hilly districts of Rangamati, Khagrachari and অথবা in the three hilly districts Rangamati, Khagrachari and Bandarban, nature has opened her wings of beauty. ঠিক আছে? অথবা nature has opened her wings of beauty in the three hilly districts Rangamati, Khagrachari and Bandarbans. ওকে, সিম্পল হয়ে গেল। আমাদের তখন শুধুমাত্র ফাইনাইট ভার্ব একটা থাকবে ওপেন্ড, আর আর বাদ যাবে। ওকে, তারপর দেখো, the beautiful lakes and fountains of crystal clear water which charms us all are easily noticeable here. Passive. We notice the beautiful lakes and fountains of crystal clear water. Acha, the beautiful lakes and fountains of crystal clear water which charms us all are easily noticeable here.
আচ্ছা আচ্ছা, হুইচ চার্মস আছে এটা হলো তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট না, এটা ডিপেন্ডেন্ট অংশ, এটা তোমার ওটার ভিতরে চলে যাবে, ঠিক আছে। উই অল we all are charmed, we all are charmed at the beautiful, we all are charmed by the beautiful lakes and fountains of crystal clear water, which which are easily noticeable here, ঠিক আছে। আচ্ছা এটা একটু জি দেখি এটা কিভাবে করছে ওরা, ডি নাম্বার 6 ডি, তাই না? এই যে the beautiful lakes and fountains of crystal clear water by which we all are encharmed are noticeable, are easily noticeable here, এটা একটু কঠিন করে দিছে, দেখো। The beautiful lakes and fountains of crystal clear water by which we all are charmed are easily noticeable here, we all are charmed are easily, এখানে এই যে প্যাসিভ করা হয়েছে চার্ম, চার্ম যেটা আছে ভার্ব এটাকে প্যাসিভ করা হয়েছে, বুঝতে পারছো? এই যে দেখো, the beautiful lakes and fountains of crystal clear water which charms us, এতটুকু হইলো মূল আমাদের প্যাসিভ করার মতো অংশ, ঠিক আছে। জি আর জি স্যার। ইজিলি নোটিসেবল হেয়ার এটাকে করার দরকার নাই, ঠিক আছে। আমাদের মূল বক্তব্যটা, আমাদের মূল প্যাসিভ করতে হবে, মানে এই জায়গাটাকে কিছুই করতে হবে না, এই জায়গাটা যা আছে তাই থাকবে, কিন্তু আমাদের প্যাসিভ করতে হবে এই জায়গাটা, the beautiful lakes and fountains of the water which charms us, ঠিক আছে। then এটা কি দিছে, the beautiful lakes and fountains of crystal clear water by which we all are charmed are easily noticeable here, এই যে এটা এভাবে দিছে এখানে, বুঝছো? এই যে জি এখানে স্যার। the beautiful lakes and fountains of crystal clear water by which we all are charmed, এই যে we all are charmed, এবার যদি আমরা এভাবে দেই যে we all, যেমন এভাবে যদি আমরা we all are charmed at the beautiful lakes by the beautiful lakes and fountains of crystal clear water are easily noticeable here, এভাবে হবে, বুঝতে পারছো? we all are জি charmed by the beautiful lakes and fountains of crystal clear water are easily noticeable here, অথবা বাইটা এখানে দিছে আর কি, the beautiful lakes and fountains of crystal clear water by which we all are charmed are noticeable here, ঠিক আছে। জি স্যার। আচ্ছা এরপরে দেখো, দেখো the presence of tribal people there makes this place more splendid, কমপ্লেক্স করতে হবে, the presence of tribal people here makes this place more splendid, এখানে দেখা যাচ্ছে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স, কারণ এখানে একটাই মাত্র ভার্ব আছে মেক্স, তাহলে আমরা এটা কি করতে হবে, কমপ্লেক্স করতে হবে, তাহলে বোঝা গেল এখানে একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে আর একটা ফাইনাইট ভার্ব আনতে হবে এবং একটা কনজাংশন আনতে হবে, মানে বোঝা গেল একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আনতে হবে। তো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কিভাবে আনবো, দ্য প্রেজেন্স অফ ট্রাইবাল পিপল দেয়ার, অর্থটা বুঝে আনতে হবে যে ট্রাইবাল পিপলদের এখানে প্রেজেন্স আছে, উপস্থিতি আছে, দেয়ার মেক্স দিস প্লেস মোর স্প্লেন্ডিড, যে ট্রাইবাল পিপল গোষ্ঠী, বিভিন্ন আদি গোষ্ঠীর লোক থাকাতে এই জায়গাটা আরো সুন্দর হয়ে উঠে, চমৎকার হয়ে উঠেছে, হ্যাঁ। দ্য প্রেজেন্স অফ ট্রাইবাল পিপল হেয়ার, আচ্ছা তাহলে আমরা কি করতে পারি, the tribal people are the tribal people who the tribal people who are present here, who are present there makes this place more splendid, who দিয়ে করো, the tribal people who are present there makes this place more splendid, বুঝতে পারছো? তাহলে কিন্তু জি এটা স্যার। কমপ্লেক্স হয়ে গেল, এখানে এটা কিভাবে করছে আমরা দেখি, the tribal people, যে আমি যেভাবে বললাম, the tribal people who are present there makes this place, who তো প্লুরাল দিছে এখানে এসটা দেয় না, the tribal people who are present there make this
place more splendid. ঠিক আছে, জি বুঝতে স্যার পেরেছো? জি স্যার বুঝতে পারছি তারপর দেখো ন্যারেশনটা করেছো। স্যার এখানে করছি ন্যারেশনটা কয়েকটা লাইন একটু এলোমেলো হতে পারে আচ্ছা, আমি রাখি আমার said মতো with much excitement to her friends, what are your plans for this weekend? Raki said with much excitement to her friends. রাখি বলল তার বন্ধুর সাথে, what are your plan for this weekend? এই সপ্তাহের শেষে তোমার প্ল্যান কি? ঠিক আছে, জি স্যার তাহলে এখানে এখানে প্রথমে কি উইথ বলছে যে নীলা said, হ্যাঁ I don't know, Lovely offered, how about going to a movie? That sounds like a good idea. Maybe we should go out to eat beforehand. Raki suggested, Lovely Raki suggested. Lovely said, it is fine with me. Where do you want to meet? Nila said, let's meet at Pizza House. I have not gone there for a long time. কঠিন আছে এটা, ঠিক আছে, জটিল জি করে দিছি স্যার আর কি। আচ্ছা যাক, আমি বলতেছি, কে কাকে বলছে এটা বুঝতে হয়ে গেল। With much excitement to her friends, with much excitement, Raki uh, asked her friends where. Raki asked her friends, what what are your plan for this weekend? Acha, what was their plan? What their plan was for that weekend? What their plan was for that weekend? Nila Nila replied that she didn't know. Then Lovely offered that. Then Lovely offered if they go to see a movie, if they go to enjoy a movie. How about going to a movie? এটা অনেক কবি লেখা যায়। That sounds like a good idea. Maybe we should go out to eat beforehand, Raki suggested. Then Raki suggested that that it sounds it sound it sounded like a good idea. It sounded like a good idea, অথবা it could sound like a good idea, and added that it might and further said that uh, they should uh, they should go out to eat beforehand. They might they might go out to eat beforehand. Lovely said, "It is fine with me." Then Lovely assured that it was fine with her and asked where they wanted to meet. Nila replied that let's Nila proposed that they should meet at Pizza House, and added that she had not gone there for a long time. Okay, আমরা এভাবে করলাম, আরো দুটো স্টুডেন্ট আরেকভাবে করতে পারে। তো এখানে কিভাবে দিয়েছে আমরা দেখি। With much excitement, Raki asked her friends what their plan were for that weekend. Okay, that Nila replied that she didn't know. Lovely offered her plan about going to a movie. এটা এইভাবে দিয়েছে। Lovely offered her plan about going to a movie. আরেকজন আরেকভাবে দিতে পারে। Raki gladly accepted that it sounded like a good idea. ওই যে sounded, ঠিক আছে? Raki gladly accepted that it sounded like a good idea. Then she মানে এখানে কিন্তু রেফারেন্স গুলো দিতে হবে। she বলতে কাকে কাকে বোঝাচ্ছে? রাখি suggested that they might go out to eat beforehand. Suggested that they might go out to eat beforehand. এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। Lovely offered her plan about going to a movie. Raki gladly accepted that it sounded like a good idea. এই যে দেখো, এটা এই জায়গাটা কনফিউশন হতে পারে, এজন্য আমি এটাকে আবার দেখাচ্ছি। এই যে that sounds like a good idea. Maybe we should go out to eat beforehand, Raki suggested. Raki এই যে how about going to a movie?
Lovely offered. Rakhi Lovely offered, how about going to a movie? The movie দেখলে কেমন হয়? Lovely offered, Lovely offered to go to a movie. অথবা এখানে দিয়েছে কিভাবে? Lovely offered her plan about going to a movie. ঠিক আছে? Lovely offered her plan about going to a movie. এরপরে that sounds like a good idea, কে বলছে? রাখি। Then Rakhi suggested that it sounded like a good idea. এই যে দেখো, then Rakhi gladly accepted that, অথবা Rakhi suggested that it sounded like a good idea. কেউ দিবে Rakhi Rakhi said that, অথবা Rakhi replied that it sounded like a good idea, অথবা Rakhi supported that. এখন কেউ gladly না দিলে যে তার নাম্বার কাটা যাবে এমন না কিন্তু, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে Rakhi gladly accepted that, অথবা Rakhi suggested that it sounded like a good idea. এরপরে কি বলছে Rakhi? আরো কি বলছে? Rakhi বলছে যে maybe we should go out to eat beforehand. Maybe we should go out to eat beforehand, মানে এরপর আমরা কিছু খেতে পারি, মানে কোথাও কোনো জায়গায় গিয়ে। then she বলতে Rakhi আর suggested that they might go out to eat beforehand. তাদের মানে তারা কিছু খেতে যেতে পারে। they might go out to eat before, এটা খুব সহজ। আচ্ছা, Lovely said it is fine with me. then Lovely said that it was fine with her. ঠিক আছে, এখানে কি দিছে? Lovely accepted it and said that it was fine with her. accepted মানে রাজি হলো, এই অর্থে accepted it. Lovely accepted it and said that it was fine with her. এরপরে কি বলছে? এরপরে বলছে যে where do you want to meet? এখানে asked হতে পারে অথবা inquired, জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরা কোথায় দেখা করতে চাও। এখানে বলছে যে then she inquired অথবা then she asked where they wanted to meet. inquired দিতে পারো, asked দিতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে কি বলছে? নীলা said let's meet at pizza house. চলো আমরা পিজা হাউসে মিট করি, আমরা পিজা হাউসে মিট করি। তাহলে এটা প্রস্তাবনা। নীলা সাজেস্টেড দ্যাট দে শুড মিট এট পিজা হাউস। আমরা যদি লেট দ্বারা প্রস্তাবনা বুঝালে আমরা শুড ব্যবহৃত হয়, সাবজেক্ট প্লাস শুড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। এবার এখানে সাজেস্টেড অথবা প্রপোজড। নীলা সাজেস্টেড দ্যাট অথবা নীলা প্রপোজ দ্যাট দে শুড মিট এট পিজা হাউস। হ্যাঁ, she added that she had not gone there for a long time. এই যে সে বলল যে সে অনেকদিন ধরে সে ওখানে পিজা হাউসে সে ওখানে যায় না। এটা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আচ্ছা, এটা খুবই সুন্দর একটা। আচ্ছা, এবার দেখো, identify the unclear pronoun references in the following paragraph. Where necessary, rewrite the sentences so that all pronoun references are clear. এখানে প্রনাউনের কিছু ভুল আছে, এটা তুমি ভয় পাওয়ার কিছুর কারণ নাই। তুমি এটা পড়ো একবার, পরে তুমি দেখো তো প্রনাউনে কোনো ভুল আছে কিনা, প্রনাউনে কোনো রেফারেন্সে কোনো ভুল পাও কিনা। তুমি কোনো কিছু বোঝানোর আগে তো আমি তুমি এটা পড়তে বলবো, পড়ো, ঠিক আছে? পড়ো। আসসালামু আলাইকুম। শহীদ ভাই, এনামুল স্যার বলছি। এই তো, আচ্ছা
শহীদ ভাই কোন ছাত্র যদি কলেজে এসে বেতন দিতে চায় সে কি পারবে 11 এ? ও তাহলে ছাত্র কলেজে আসতে পারবে না। তো কি অবস্থা, আপনি ভালো আছেন? ভাবি বাচ্চারা ভালো আছে? আচ্ছা, ব্যবসা কেমন চলছে? ও বন্ধ তো, এমন সময় আল্লাহ তাআলা দিছে কলেজ যাওয়া বন্ধ। আরে শহীদ ভাই, এই যে নদীর ব্যাপারে কোনো জায়গা টাকা আছে নাকি কলের ভিতরে নিষ্পাদক? মানে কোনো দালালি ফালালি ছাড়া একদম নিষ্পাদক জায়গা। আমরা তো আমার ভাই, ছোট ভাই বলেন বা বড় ভাই বলেন, যে বলেন, আপনার সাথে আমার আলাদা সম্পর্ক। আমি একটু নিরিবিলি চুপচাপ একটু খুঁজেন, হ্যাঁ, কম টাকার ভিতরে আর কি। আচ্ছা, তা আমি কালকে আপনাকে আমার নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। আমি বলবো যে তুমি আর কাউকে বলবো না, আমার কথা বলবো আপনার, হ্যাঁ। ডে শিফটে রেখে ছেলেটা, হ্যাঁ, আমার সেকশনে। স্যার, হ্যাঁ সুভা, স্যার বলো। এইটা কি স্যার, এই যে প্রথমের যে লাইনটা ডিপেন্ডেন্ট আপন দিস, স্যার এখানে কি দিস এর পরিবর্তে ওই ওই ওয়ার্ডটা হবে? তুমি সবটা পড়ছো? স্যার পুরাটুকু পড়ছি স্যার, রিডিং পড়ছি। আচ্ছা, এখানে কোনো ভুল পাচ্ছো? প্রনাউন গুলোতে কোনো ভুল পাওয়া যাচ্ছে? স্যার এই যে প্রথম যে লাইন, সানলাইট ইজ দ্য সোর্স অফ অল এনার্জি অন আর্থ, অল দ্য লিভিং বিং আর ডিপেন্ডেন্ট আপন দিস, স্যার এখানে দিস এর এইখানে কি স্যার ওই প্রথমের ওয়ার্ডটা সানলাইটটা বসবে? আচ্ছা, আমি বলছি, এখানে কথাটা খেয়াল করো, আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্সেস। ঠিক আছে, মনে করো যে আমি তোমার বললাম যে সুবা ইজ এ গুড গার্ল, হ্যাঁ, হি ইজ অলসো এ গুড সিঙ্গার, হবে? না স্যার, এখানে সি হবে না, হ্যাঁ, এরকম। এখানে রেফারেন্স ভুল দিচ্ছি আমি, তাইলে ঠিক আছে। আচ্ছা, শি, আমি আমি বলতে হবে শি ইজ এ গুড সিঙ্গার। হুম। এরপর আমি বললাম যে দে সামটাইমস ক্রিয়েটস প্রবলেম ফর দিস গুড হ্যাবিট, তাহলে হবে? না স্যার, দে, এর আগের সেন্টেন্সটা কি বলছি? শি ইজ এ গুড সিঙ্গার। এবার আমি বললাম যে দে সামটাইমস ক্রিয়েট প্রবলেম ফর দিস কোয়ালিটি, এটা কি হবে? স্যার ওখানে সি হবে। না না, দে ক্রিয়েট প্রবলেম ফর দিস গুড কোয়ালিটি, মানে সুবার সুবার এই গুণটার কারণে তার অনেক সময় সমস্যা, মানে সমস্যায় ফেস করতে, মানে তাকে সবাই ডাকে, তুমি গান গাও, তুমি আসো, এই সুবার সুন্দর গান পারো, মানে মানে সবাই বিরক্ত করে, অনুষ্ঠানে ডাকে, ঠিক আছে, কিন্তু সুভাকে কেউ টাকা পয়সা দেয় না। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? হুম, আমি বললাম সেন্টেন্সটা দেখো, দিস ক্রিয়েট প্রবলেম, হ্যাঁ, ফর সুভা ফর দিস গুড কোয়ালিটি। এখানে কি দিস, স্যার ওখানে হার হবে। দে, দে ক্রিয়েট প্রবলেম, এটা কি দে ক্রিয়েট প্রবলেম হবে নাকি দিস কোয়ালিটি অফ সুভা ক্রিয়েটস প্রবলেম ফর হার, এরকম হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এরকম হবে। হ্যাঁ, এই যে বুঝতে পারছো তুমি। আমি যদি বলি যে দে ক্রিয়েট প্রবলেম ফর সুভা হ্যাঁ অল দ্য টাইম, এটা তো হবে না, বলতে হবে যে দিস কোয়ালিটি অফ সুভা ক্রিয়েটস প্রবলেম ফর হার অল দ্য টাইম। এবার রেফারেন্স ঠিক আছে তো? জি এই যে স্যার। এই যে তুমি এখানে ঠিক করতে হবে, মানে প্রথমে আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার প্রনাউন রেফারেন্সেস, আনক্লিয়ার কোনটা আছে দেখতে হবে। এরপরে তোমাকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে তুমি রিরাইট করবে, পুনরায় লিখে দিবে the sentences so that the pronoun references are clear. এখন মনে করো যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে দিলে তো হবে না, সেখানে দিলে হবে?
না স্যার। যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে তো অনেকে করে কিন্তু তারা বুঝে না। তাহলে এবার দেখো আমরা প্রশ্নটা দেখি। সানলাইট ইজ দ্য সোর্স অফ অল এনার্জি অন আর্থ। অল দ্য লিভিং বিংস আর ডিপেন্ডেন্ট আপন দিস। এখানে দিস বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? সানলাইট কে নাকি আর্থ কে? স্যার কোনটাকে? সানলাইট। And all the living beings are dependent upon this source of energy. ঠিক আছে, এবার ক্লিয়ার রেফারেন্স? ওকে। জি স্যার। Green plants are the producer of the ecosystem. Green plants are the producer of the ecosystem. Green plants, এগুলো বারবার পড়তে হয়। Green plants are the producer of the ecosystem. All plants and animals of it are interconnected. ইট বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে? আমরা কি বুঝতে পারছি? ইকোসিস্টেম। All plants and animals of it are interconnected. Green plants are the producer of the ecosystem. All plants and animals of it are interconnected. It আমরা বুঝতে পারছি না, তুমি বলছো যে ইকোসিস্টেম, তাহলে all plants and animals of it, তাহলে it বলতে কি বোঝাচ্ছে? Sunlight is the producer of all energy on earth. এখন ইট বলতে কি আর্থ কে বোঝাচ্ছে নাকি ইকোসিস্টেম কে বোঝাচ্ছে? স্যার ইকোসিস্টেম কে বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, তুমি বলছো ইকোসিস্টেম কে বোঝাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখবো পরে। আচ্ছা, তাহলে এরকম যদি বলি যে অল প্লান্টস এন্ড অ্যানিমালস অফ ইকোসিস্টেম আর ইন্টারকানেক্টেড সিরিয়ালি। আচ্ছা ঠিক আছে। কনসিকুয়েন্টলি দেয়ার ডেভেলপস এ ফুড চেইন অ্যামং দিস। দিস বলতে কি বোঝাচ্ছে? দিস বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? আমরা কি বুঝতে পারছি? স্যার এখানে দিস Consequently, বলতে there develops a food chain among these. স্যার এখানে প্ল্যান্ট কে বোঝাচ্ছে, প্ল্যান্টস কে। among these, এই এলিমেন্ট গুলোর মাঝে প্ল্যান্ট, অ্যানিমেল, আর্থ বা ইকোসিস্টেমের মাঝে একটা ইন্টারকানেকশন আছে। among these elements, আচ্ছা ধরলাম, the transfer of food energy takes place from producers through a series of food levels. This is called the food chain in আচ্ছা this বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে? কাকে বোঝাচ্ছে? this বলতে কি ট্রান্সফার কে বোঝাচ্ছে নাকি প্লেস কে নাকি প্রোডিউসার কে নাকি সিরিজ অফ ফুড লেভেল কে, কোনটাকে? স্যার সিরিজ অফ ফুড লেভেলই হবে এটা। The transfer of food energy takes place from producers through a series of food levels. This is called food chain in the ecosystem. তুমি বলছো স্যার কোনটা? সিরিজ অফ ফুড লেভেলস। সিরিজ অফ ফুড লেভেল তো প্লুরাল। আচ্ছা, there are numerous food chains in an ecosystem. It does not work in isolation. There are numerous food chains in an ecosystem. অনেকগুলো কি থাকে? স্যার ফুড চেইন। নিউমেরাস ফুড চেইন থাকে একটা ইকোসিস্টেমে। তাহলে কি স্যার ইটটা হবে, স্যার ফুড চেইন হবে এটা। ফুড চেইন? ইট। জি স্যার। আচ্ছা, these are linked together. কয়টা হয়েছে? 5টা হয়েছে? স্যার 5টা তো হয় নাই স্যার, 4টা হলো না। হ্যাঁ 4টে। দিস বলতে কি বোঝাচ্ছে? these are linked together to form a food web. বোঝা যাচ্ছে কিছু? স্যার দিস আর লিংকড টুগেদার, স্যার ফুড চেইনস হবে। আচ্ছা দাঁড়াও, এটা তোমাকে দেখাই, এখনই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Sunlight is the source of all energy on earth. All the living beings are dependent upon sunlight. অথবা upon this source of energy. সোর্স অফ অল না, তাহলে ঠিক আছে, এটা সানলাইট হবে। সোর্স অফ অল এনার্জি দেওয়া আছে, আমি তো ভাবছিলাম সোর্স অফ এনার্জি না। ঠিক আছে, সানলাইট। গ্রিন প্লান্টস আর দ্য প্রোডিউসার অফ ইকোসিস্টেম। গ্রিন প্লান্টস আর দ্য প্রোডিউসার অফ ইকোসিস্টেম।
all plants and animals of ecosystem, তোমারটা ঠিক আছে, are interconnected serially. Consequently, there develops a food chain among plants and animals. There develops a consequently there develops a food chain among these. These বলতে কি বোঝাচ্ছে? These বলতে যে এখানে among these, among plants and animals. There develops a food chain among plants and animals. Animal. The transfer of food energy takes place from producers through a series of food levels. This food level, ঠিক আছে, this food level is called the food chain in the ecosystem. Food chains do not work in isolation. Food chains, এই যে these, কোথায় গেল এটা, এই যে it does not work in isolation, তাহলে এটা কিন্তু কি হবে, এটা হবে এটা, food chains do not work in isolation. These are linked together to form a food wave. These are, তাহলে আমাদের 1 2 3 4 5টা হয়ে গেছে, তাহলে এটাকে দিস কে আমাদের করার দরকার নাই, ঠিক আছে? জি স্যার। বুঝতে পারছো তুমি? জি স্যার, বুঝতে এটা একটু পারছি। কঠিন, তারপরে এটা একটা তোমাকে একটা আইডিয়া দিলাম আর কি, কঠিনটা দিয়ে তোমাকে একটা আইডিয়া দেওয়া হলো, ঠিক আছে? জি স্যার। এরপরে তুমি এটা করো, এই যে এটা করো, 9 নাম্বারটা করো, মানে সেকেন্ড পেপার সম্পর্কে তোমাকে একটা ধারণা দিয়ে দিচ্ছি, প্রশ্নগুলো সম্পর্কে কোনটা কি রকম, যাতে মানে মানে হঠাৎ করে আসলে যাতে তুমি তোমার যাতে মানে চিন্তা করতে সুবিধা হয়। এটা করো, এটা তো তুমি জানোই, মডিফায়ার করো, তারপরে কানেক্টর আছে, কানেক্টর তো তুমি পড়ছোই, কানেক্টরও করো, কানেক্টর সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে, তুমি করো এটা।
স্যার 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 শোভা বলো। স্যার স্যার 9 নাম্বারটা বলি, এটা হয়ে গেছে করা। ব্যাপারটা বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে বলো। A few স্যার days এ ago, হবে ওয়েডিং। the dash ceremony was over. কি এটা? তো এটা ওয়েডিং হবে না? ওয়েডিং সেরেমনি, হ্যাঁ ওয়েডিং অথবা ম্যারেজ সেরেমনি। ওকে। We invited our friends and relatives to attend the wedding. হ্যাঁ, to attend the wedding ceremony. The The dash dash guests started to come in the evening. তো invited হবে? হ্যাঁ, invited guests অথবা the marriage guests. হ্যাঁ, we received them. So to pre-modify the verb. We received The them cordially. 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 We We all all were were waiting. waiting. Infinitive. To dash the bridegroom, to receive অথবা to welcome. Yes, sir. Okay. The groom came Yes. at about 8 p.m. We were happy to see the groom. Yes. We were happy to see the groom among us. The groom came wedding dress. So wearing হবে. Wearing, হ্যাঁ অথবা হ্যাঁ ঠিক আছে। He was looking smart and So handsome. he was looking very handsome. So অথবা very smart and handsome. I took him to the stage. His hand. Present participle. That's the verb. I took him to the stage. So holding হবে না সেটা? Holding his hand. ঠিক আছে। Okay. He That took his seat. The Qazi solemnized the marriage from the Holy Quran. Present participle phrase. Reciting verses from the Holy Quran. Okay? হয়ে গেল। Present participle phrase হয়ে গেল না? Reciting verses from the Holy Quran. বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা। Use appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following. Almost all the countries of the world suffer from the curse of unemployment problem. Okay? Negative কথা বলছে। Nowhere in the world this problem is so acute as in our country. স্যার বাট হবে এটা প্রথমটা। বাট না, বাট হয় কখন? যখন দুই দিকে উল্টা কথা থাকে। Almost all the countries of the world suffer from this curse. Nowhere in the world this problem is so acute as in our country. Nowhere in the world this problem is so acute as in our country. মানে বিশ্বের কোথাও আমাদের দেশের মধ্যে এত সমস্যা নাই। অ্যাকচুয়ালি অথবা প্রেজেন্টলি
হ্যাঁ, there are many reasons behind it, but হতেও পারে, দেখি কি দিছে, আচ্ছা পরে দেখবো। There are many reasons behind it, অনেক কারণ আছে। Dash our country is industrially backward. স্যার at first হবে এটা। First of all, হ্যাঁ, our education system fails to give a student an independent start of life. এখানে কি হবে? সেকেন্ডলি হবে এটা। Secondly, অথবা in Yes, the sir. second place, it has little provision of vocational training. এটাকে ব্যাখ্যা করছে। Our students and youths have a false sense of dignity. So এটা besides হবে। Besides, অথবা moreover, More. dash they run after jobs only. So এটা therefore হবে। Therefore, হ্যাঁ, এটা সহজ দিছে মোটামুটি, তাই না? বাট হবে, বাট হবে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, বিসাইডস, দেয়ারফর, সো, সো অথবা দেয়ারফর, সুন্দর। আচ্ছা, এখানে কেউ যদি অ্যাকচুয়ালি দেয় তাও হবে অ্যাকচুয়ালি, অথবা তোমার যদি ওই যে যেটা বললাম। আচ্ছা, read the passage and write the antonym and synonym of the words as directed below. এই যে এখানে এই যে শব্দগুলো দেখো, এই শব্দগুলোর কোনোটা অ্যান্টোনিম, কোনোটা সিনোনিম লিখতে বলছে। এখন কিভাবে লিখবা? প্যাসেজটা পড়ে প্যাসেজে এগ্রি যে অর্থে বলা আছে সে অর্থে সিনোনিম দিতে হবে। When Shapla heard about those risks, যখন শাপলা সেই ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে জানলো, she invited her husband to discuss pregnancy with a counselor. তাহলে মানে বাচ্চা, মহিলার প্রেগন্যান্সি রিলেটেড রিস্ক। তাহলে রিস্ক শব্দটা কোথায় আছে? রিস্ক শব্দটা কি দিয়েছে এখানে? হ্যাঁ, রিস্ক শব্দের অ্যান্টোনিম। আচ্ছা, রিস্ক শব্দের অ্যান্টোনিম কি হতে পারে? When Shapla heard about those risks মানে কি? ঝুঁকি বা থ্রেট। থ্রেটের উল্টা কি? অপরচুনিটি। ঠিক আছে না? দেওয়া যায় কিনা? জি স্যার। অপরচুনিটি। অথবা এখানে কি দিয়েছে? হ্যাঁ, এখানে দিয়েছে সেফটি। সেফটিও হতে পারে। হ্যাঁ, এখানে রিস্ক যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থটা মানে হলো যে ঝুঁকি, বাচ্চার ঝুঁকি। তাহলে ঝুঁকি, এই ঝুঁকি উল্টাটা হলো সেফটি। অপরচুনিটি দিলেও হবে না, সেফটি দিতে হবে। She invited her husband to discuss pregnancy with a counselor. After hearing about the risks, her husband agreed to delay. Agreed, একদম সহজ। Antonym, So disagree. disagree. Agree, disagree. Okay. To delay, delay, দেরি করা। Synonym, delay, দেরি করার একটা সমার্থক শব্দ বলো। স্যার, স্যার হার্ডি। হ্যাঁ, এটা তো হবে না স্যার, হার্ডি। এটা হবে। দেরি করার আর কি আছে ইংরেজি? আমরা বলি না ডু নট ডিলে, ডু নট ডিলে, দেরি, লিঙ্গার, লিঙ্গার। ঠিক আছে, LINGER, লিঙ্গার। ঠিক আছে, হ্যাভিং চিলড্রেন, এগ্রিড টু লিঙ্গার, ডিসএগ্রিড। আমরা দেখো অর্থটা মিলাও। হার হাজবেন্ড ডিসএগ্রিড টু লিঙ্গার হ্যাভিং চিলড্রেন। ঠিক আছে, having children for 5 years despite pressures from his parents and neighbors to produce an offspring. Produce, জন্ম দেওয়া। তাহলে প্রডিউস, জন্ম দেওয়া। তাহলে এটার প্রডিউসের অ্যান্টোনিম জন্ম দেওয়া। আর জন্ম না দেওয়া, এটা উল্টা কি? মা বাবা চাচ্ছে তাদের যাতে একটা সন্তান হয়, তাহলে এটার উল্টা কি হবে? প্রডিউস, জন্ম দেওয়া। আর জন্ম দেওয়া, বাচ্চা উৎপাদন করতে চারা চাচ্ছে যে তোমরা বাচ্চা উৎপাদন করো, আর এটার উল্টা কি হবে? তুমি প্রডিউস করছো না, তুমি করতে চাচ্ছ না। হ্যাঁ, ডিস্ট্রয় হবে। ডেস্ট্রয়, ওরে বাবা, ডেস্ট্রয় তো অলরেডি একটা জিনিস আছে, তুমি এটার এন্টিটি আছে, তুমি এটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছ। আর প্রডিউস মানে যদি এটা নাই, এটা মানে স্বামী স্ত্রী তারা চেষ্টা করলে হয়তো পারবে, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিলে সন্তান কপালে রাখলে, কিন্তু তারা এটা তো অস্তিত্বই নাই, ডেস্ট্রয় করবে কি? তাহলে অ্যান্টোনিম,
অ্যান্টোনিম কি হবে? এটা কত নাম্বার দেখেছিলাম আমরা? ডি নাম্বার না এটা? সি নাম্বার। জি প্রডিউস। নাম্বার। সি নাম্বার। আচ্ছা আমরা দেখি এখানে সি নাম্বার কনজিউম। এখানে ডিফারও দিতে পারো, বি নাম্বারটা ডিফার দেওয়া যেতে পারে। কনজিউম, কনজিউম মানে কি? নিঃশেষ করে দেওয়া, কোনো কিছুকে নিঃশেষ করে ফেলা। তাহলে এখানে প্রডিউস না করে এটাকে বাচ্চা যখন নিতে চায় না তখন তারা কি করবে? কনজিউম করে ফেলবে, এটাকে হজম করে ফেলবে, এটাকে মানে অবদমিত করবে। Together, the couple met with a female health care provider who informed them about the various family planning options available. Available যেটা যেগুলো পাওয়া যায়, অ্যান্টোনিম available উল্টা কি হবে? সহজ। স্যার আনঅ্যাভেলেবল। unavailable, unavailable দেখি আমরা unavailable, হ্যাঁ unavailable, ঠিক আছে unavailable. Shapla's mother-in-law, শাশুড়ি, and neighbors, আশেপাশে আত্মীয় স্বজন, continued to pressurize the newlyweds. Continued চাপ দিচ্ছে, continued অ্যান্টোনিম। continued মানে এটার অ্যান্টোনিম বিপরীত কি হতে পারে? তো ডিসকন্টিনিউড হবে। হ্যাঁ discontinued। আচ্ছা আমরা দেখবো এটা পরে। Deeply rooted cultural practices and traditions caused a rift between Shapla and Ropi. Rift মানে কি? rift শব্দের সিনোনিম। রিফট মানে একটা মানে তাদের মাঝে একটা ফাটল তৈরি করেছে, ফাটল। যে কালচারাল যে প্র্যাকটিস আমাদের দেশে চলছে, যে ট্রেডিশন গুলো আছে, যে বিয়ের সাথে সাথে বাচ্চা না নিলে মানুষের বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়, এগুলো কিন্তু আমাদের ডিপ কালচারাল ব্যাপার স্যাপার। এবং এগুলোর ফলে শাপলা এবং রফিকের মাঝে একটা রিফট তৈরি হয়েছে, দূরত্ব। দূরত্ব এটা কি করতে হবে? এটার বের করতে হবে আমাদেরকে সিনোনিম। কি হবে? হ্যাঁ স্যার এটা দূরে দেওয়া কিছু এরকম একটা হবে। আচ্ছা ডিস্টেন্স, সেপারেশন, এরকম হতে পারে সিনোনিম। তাদের মাঝে একটা সেপারেশন না হয়ে স্যার, গেছে। হ্যাঁ স্যার এটা তো রিফট বলতেই তো মানে মানে একটা ত্রুটিপূর্ণ ইয়ে হয়ে যাবে, একত্রিত টাইপের কিছু না একটা না না, হবে না স্যার এটা? সিনোনিম তো সিনোনিম, সিনোনিম খেয়াল করো। ও ও তোমাকে আচ্ছা স্যার, সিনোনিম ঠিক বের আছে করতে হ্যাঁ হবে, হ্যাঁ। অ্যান্টোনিম না কিন্তু। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার। তুমি দিয়ে খেয়াল করবা। আচ্ছা দেখো, and their extended family. এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মানে কি? বর্ধিত বড় পরিবার, একসাথে মা বাবা তো ভাই বোন চাচা ওইটা মামা কি খালু। স্যার ব্রেক হতে পারে? এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি এটা কি করতে হবে? এটা বের করতে হবে এক্সটেন্ডেড শব্দটা কোথায়? এই যে সিনোনিম। কি কি বললা? না স্যার, বললাম যে স্যার ওই যে রিফট যেটা, ওইটা কি ব্রেক হতে পারে সিনোনিম? কজ যে ব্রেক, ব্রেক হতে পারে, তবে ব্রেকের থেকে আরো সুন্দর শব্দ যেমন সেপারেশন, তারপরে কজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন, অথবা হ্যাঁ ব্রেক হতে পারে, কজ দ্য ব্রেক বিটুইন। ব্রেক এখন কিসের ব্রেক? হ্যাঁ তখন আবার বলতে হয় মেন্টাল ব্রেক, অন্য শব্দ আনতে হয়। যদি সেপারেশন, আলাদা হয়ে গেছে ওরা, বা একটা দূরত্ব, হ্যাঁ মানসিক ভাবে দূরত্ব আছে। দেয়ার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, এক্সটেন্ডেড মানে হলো যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবারের কি হতে পারে সিনোনিম? আচ্ছা না পারলে আমরা দেখবো পরে। সাম অফ হুজ মেম্বার্স ইনসাল্টেড এন্ড ক্রিটিসাইজ দ্য কাপল। কেউ কেউ ফ্যামিলির কেউ কেউ মেম্বার তাদেরকে ইনসাল্ট করেছিল। ইনসাল্টে কি করতে হবে? অ্যান্টোনিম। অপমান করার উল্টা স্যার কি? স্যার অ্যাপ্রিশিয়েট। অ্যাপ্রিসিয়েটেড, অ্যাডমায়ার্ড, হ্যাঁ ওকে, অথবা এক্সটুলড। ওকে, আনএবল টু কনভিন্স দেয়ার ক্লোজ রিলেটিভস। কনভিন্স এটার কি করতে হবে? অ্যান্টোনিম। কনভিন্স রাজি করানো। রাজি করাতে না পেরে।
কনভিন্স, স্যার রাজি করানো। আচ্ছা, they are close relatives of the risks। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার দেখো আমরা দেখি, আমরা সেফটি তো আমরা বলেছিলাম ডিসকন্টিনিউড হয়েছিল, তারপরে ডিনাই। আই নাম্বারটা হলো কি, আই নাম্বারটা কি ছিল, এই যে কনভিন্স করা, এর অ্যান্টোনিম হলো ডিনাই। ঠিক আছে, ডিনাই করা, জি কনভিন্স করা, ডিনাই করা। অনার্ড অথবা কমপ্লিমেন্টেড, ওই যে আমরা দেখেছিলাম, এটা তো ঠিক আছে। ডিসকন্টিনিউড, আনঅ্যাভেলেবল, কনজিউম হয়েছে ব্রিচ, ডি নাম্বারটা। ডি নাম্বারটা কি বলা আছে, রিফট। এই যে রিফট, ব্রিচ হতে পারে, ব্রিচ দূরত্ব, তবে গ্যাপ, হ্যাঁ গ্যাপও হতে পারে। ঠিক আছে, গ্যাপ হলে কেমন হয়, যে কজ দ্য গ্যাপ বিটুইন সাপ্লাই এন্ড প্রফিট। ঠিক আছে, জি স্যার ওকে, গ্যাপও হতে পারে, ব্রিচও হতে পারে। ব্রিচ একটু উন্নত মানের, কেউ যদি না পারে তাহলে তাকে গ্যাপ দিলেও হবে। তারপর হলো ব্রোডেন অথবা এনহ্যান্সড। ব্রোডেন, এফ নাম্বার, এফ নাম্বার কোথায়, এক্সটেন্ডেড। ব্রোডেন, এক্সটেন্ডেড মানে যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবারের সিনোনিম কি হতে পারে, এই যে এখানে দিয়েছে ওরা, ব্রোডেন অথবা এনহ্যান্সড। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। তাহলে তুমি মোটামুটি একটা ধারণা পাইছো না জি সেকেন্ড স্যার পেপারের কোশ্চেন সম্পর্কে? আমরা আরো দেখবো ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে, আগামীকাল তুমি যদি ফ্রি থাকো আর কি। কেমন, জি স্যার ঠিক আজকে এখানেই থাক নাকি? স্যার এতটুকুই থাক স্যার। হ্যাঁ, স্যার এখন থেকে স্যার সন্ধ্যাবেলা স্যার আর আমার কোনো কোচিং বা ক্লাস নাই, ও জন্য স্যার নেই স্যার, আচ্ছা, সন্ধ্যার আলহামদুলিল্লাহ, পরে তাহলে যে কোনো একদম কিছু পড়া যাবে। হ্যাঁ নিশ্চিন্তে পড়ানো যাবে। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, তো আজকে এখানেই থাকলো না? স্যার ঠিক আছে স্যার, আল্লাহ হাফেজ। ওকে ঠিক আছে।